يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز اس میں ایک لفظ آیا ہے ان قرآن الفجر۔ اسی کی مناسبت سے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز جو ہے یہ اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے، یہ مذہبی شعار ہے، یہ مومن کی معراج ہے اور یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار اور سکون ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ویسے تمام نمازوں کی بڑی اہمیت ہے اور علماء کرام، خطبہ کرام اس پر بولتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بولتے رہیں گے، لیکن ایک نماز جو کافی اہم ہے، جس کے تعلق سے بہت ساری بشارتیں موجود ہیں، خوشخبریاں موجود ہیں، اور جس تعلق سے امت مسلمہ یہ غفلت کا شکار ہے، وہ ہے نماز فجر۔ خصوصی اس پر گفتگو کرنی ہے، اس کے کیا فضائل اور مراتب ہیں، اس کے کیا مناقب اور اس کے کیا درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا اجر و ثواب ہے، اس پر ہمیں خصوصی گفتگو کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سبحان اللہ، کہ جو نماز فجر ہے
اس کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے نمازوں کے اندر خاص طور پر، اور اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ قرآن پاک کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو بیان کیا ہے اور جو موجود ہے، اللہ اکبر، آپ یوں کہہ لیں یہ مسلمانوں کی کامیابی کا سرچشمہ، مسلمانوں کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ اور مسلمانوں کے دنیا میں عروج کا بہت بڑا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر میں رکھا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اور دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے نماز فجر میں سمیٹ کر کے رکھ دیے ہیں۔ آئیے بات اپنی شروع کریں گے، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے اور بات مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ساری نمازوں کا تذکرہ موجود ہے، اشارتاً موجود ہے، کنایتاً موجود ہے، لیکن نماز فجر ایک ایسی نماز ہے سبحان اللہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر کے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں کسی اور نماز کا نام کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے، اشارتاً تذکرہ ہے، لیکن نماز فجر وہ نماز ہے سبحان اللہ اللہ نے جس کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد دو نمازیں ہیں، ظہر ہے اور عصر ہے، اور رات کی تاریکی میں دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء ہے۔ وقرآن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرآن الفجر، دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کا نام لیا۔ فجر کا پڑھنا یا فجر میں قرآن مجید کا پڑھنا یا فجر کی نماز کا پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک مکمل سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفجر سبحان اللہ، اور جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے نماز فجر کی اہمیت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ دیکھ رہے ہیں اب مفسر قرآن امام وقت حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ قرآن الفجر سے مراد یہ نماز فجر کی اہمیت ہے سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نماز فجر پڑھنے والے کتنے مبارک باد ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے کتنی بشارتیں نازل کی ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتنے فضائل موجود ہیں، میں انشاءاللہ چند باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے سبحان اللہ، ایک محلے میں 1000 کی آبادی ہے، ایک محلے میں سینکڑوں کی آبادی ہے، لیکن کیا مجال ہے یہ 1000 لوگ نماز فجر پڑھنے کے لیے آئیں، کیا مجال ہے یہ سینکڑوں افراد پڑھنے کے لیے آئیں۔ نماز فجر میں پڑھنے والوں کی تعداد، نماز فجر کا اہتمام کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 لوگوں میں 10 لوگ ہوتے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، 1000 لوگوں میں سینکڑوں لوگوں میں 20 لوگ نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، بقیہ ساری کی ساری دنیا یہ غفلت کی نیند سوئی رہتی ہے۔ اب قربان جائیں، اللہ نے جن کو چن لیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں۔ 1000 لوگوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہے، سینکڑوں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ آپ فجر کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جانتے ہیں یہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ فرشتوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، آسمان سے 2 وقت فرشتے آتے ہیں، ایک نماز عصر میں آتے ہیں اور ایک نماز فجر میں آتے ہیں سبحان اللہ، اپنی اپنی باری مکمل کر کے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے جب آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ذرا الفاظ سنیے، کیف ترکتم عبادی
कैफा तरक्तुम इबादी, ऐ मेरे मलाइका मेरे बंदों को, फजर नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ने क्या कहा? मेरे बंदे कहा, ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा है अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला दूसरों की ज़बानी, मलाइका की ज़बानी अल्लाह सुनना चाहता है। अल्लाह पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ करके आए हो? फरिश्ते क्या बोलते मालूम है? तरकनाहुम वहुम युसल्लून व आतैनाहुम वहुम युसल्लून, ऐ परवरदिगारा हम जब गए असर में गए थे, हम जब फजर में वापस आए हैं ना, हमने तेरे बंदों को देखा है अपनी जबीने नियाज, अपनी पेशानी तेरे दरबार में झुका करके अल्लाह ताला तुझसे बख्शिश का सवाल कर रहे थे, अल्लाह तुझसे मगफिरत मांग रहे थे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे। देख रहे फजर का एहतमाम करने वालों को अल्लाह ने मेरे बंदे कहा। कैफा तरक्तुम इबादी, ऐ मेरे मलाइका तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ करके आए हैं? और एक बात कभी आपने गौर किया है, दुनिया में जितनी अजानें दी जाती हैं, शरीयत इस्लामिया में जो अजान का तस्वुर है आपने देखा है, सारी अजानें एक तरह से हैं, सारी अजानें एक तरह से है, लेकिन नमाज फजर की अजा, सुभान अल्लाह कुर्बान जाए, कभी आपने गौर किया है नमाज फजर की अजा ये अलग है? सुभान अल्लाह। हय्या अलल फलाह के बाद मुअज्जिन क्या बोलता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आए है अल्फाज जरा देखिए ना, कभी आपने सुना है फजर की अजा? यहां जितने बैठे हैं किन भाइयों ने फजर की अजा सुनी है? अल्लाह से दुआ करो अल्लाह अजान सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। क्या बोलता है मुअज्जिन? हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। उसके बाद क्या बोलता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ उम्मत की माओ, ऐ उम्मत की बहनों, ऐ उम्मत की बेटियों, ऐ उम्मत के बुजुर्गों, ऐ उम्मत के नौजवानों, ऐ उम्मत के बच्चों, नींद से बेहतर नमाज है। क्या बोलता है अल्लाह तबारक व तआला? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तुम्हारी ये नींद से बेहतर अल्लाह ने नमाज रखी है। और नींद जानते हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज दुनिया वाले इसी नींद को पाने के लिए सैकड़ों रुपये, हजारों रुपये लगा रहे हैं, तब कहीं नींद आ रही है। अल्लाह आपको मुफ्त में नींद दे रहा है। क्या मेरे भाइयों, क्या उम्मत के नौजवानों, क्या उम्मत के बच्चों, अल्लाह ताला की खातिर ये नींद कुर्बान करके फजर में नहीं आ सकते हो? फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान अल्लाह एक अलग पैगाम दिया है। फजर की अजान का एक अलग ही मैसेज है। क्या है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, नींद से बेहतर ये नमाज है। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़िए कि जो आदमी अपने रात की नींद को कुर्बान करता है, फजर की नींद को कुर्बान करता है, अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी देता है, नमाज फजर का इहतमाम करता है, नमाज फजर पढ़ने के बाद रोजी की तलाश में निकल जाता है, रोजी की फिक्र में लग जाता है, बाल बच्चों का पेट कैसे भरना है, घर का खर्चा कैसे चलाना है, मैं घर का बड़ा गार्जियन हूं, मुझे घर को कैसे संभालना है, नमाज फजर पढ़ने के बाद इसकी फिक्र में लग जाता है। अरे सुनिए ना, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई है, नबी ने खुशखबरी सुनाई है, फजर की नमाज पढ़ करके निकल जाओ, प्यारे हबीब की दुआ लीजिए। क्या दुआ दी है नबी ने? अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकुरिहा। ऐ परवरदिगारा, मेरी उम्मत की फजर में, मेरी उम्मत की सुबह में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। ये दुआ कौन दे रहे हैं? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस की बात यह है, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये हैवानात, ये कीड़े मकोड़े सुबह अपने घोंसलों के निकल जाते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करके शाम को शिकम शेर वापस आते हैं। और ये उम्मत के ये लोग, ये बेनमाजी फजर ना पढ़ने वाले, फजर नमाज नहीं पढ़ते हैं, दिन भर हाथ में कटोरा लिए ये मस्जिदों के सामने भीख मांगते हैं, ये उम्मत को जलील और रुसवा कर रहे हैं। ये मेरी माएं और बहनें जो जुमा में आकर के भीख मांग रही है, अल्लाह की कसम है, कभी फजर की नमाज पढ़ लिया करो, कभी नमाज फजर का एहतमाम करो, अल्लाह तुम्हारी पेशानियां दागदार नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील और रुसवा नहीं करेगा। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, आज उम्मत मुस्लिम
उलमा की अक्सरियत प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बरकत से महरूम है। और एक बात याद रखें, जो आदमी खास तौर पर, बात मेरी फजर के हवाले से हो रही है, मेरा खुसूसी जो जुमा का जो उन्वान चल रहा है यह खास फजर के हवाले से हो रहा है। तो जो आदमी नमाज फजर की पाबंदी करता है, जो आदमी नमाज फजर का पाबंद है, जो आदमी नमाज फजर का एहतमाम करता है, हदीस सुनिए ना, मेरे घर की बात नहीं है, हमारे जमात और मसलक की बात नहीं है, प्यारे मुस्तफ़ा की हदीस सुनिए। सैयदना जुंदुब फरमाते हैं, सहाबे रसूल हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कहते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। ये हदीस लेकर के जाओ, कहा मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। जो सुबह की नमाज पढ़ लेता है, फजर की नमाज पढ़ लेता है, सारा दिन वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। शरीर आदमी नुकसान पहुंचाना चाहे, जादू टोना करने वाला, कराने वाला, जादू टोना अगर आपके दुकान पर, आपके कारोबार पर कराए, आपके जिस्म बदन पर कराए, आपके बीवी बाल बच्चों पर कराए, याद रखो नबी की यह बशारत है, फजर की नमाज पढ़ लिया करो। दुनिया का कोई भी शरीर आदमी, दुनिया का कोई भी खबीस नफ्स, अल्लाह की कसम है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जानते हैं वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, वो अल्लाह के कैदो बंद में आ जाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के साए में आ जाता है। और ऐसा आदमी को दुनिया का कोई भी आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं, बड़ी जल्दी से मुझे बात रखनी है, और अल्लाह की कसम है मैं क्या बातें बताऊं। मैंने जो हदीस पढ़ी है जरा तर्जुमा एक बार और सुन लीजिए। मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। नमाज फजर पढ़ने वालों, ये तुम्हारे लिए बशारतें हैं, वो तुम्हारे लिए बशारतें हैं। अरे ये खुशखबरियां तुम्हारे लिए। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा है, क्या कहा है? जो आदमी फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। सल्फ़े सालिहीन को देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मिसालें दी जाएं। वो कितनी फिक्र करते थे, कितनी पाबंदी करते थे, कितना उनके यहाँ एहतमाम था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, मैंने नाम क्या लिया है? उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है। अल्लाह अकबर, ये इनके एक दोस्त थे जिनका नाम सुलेमान आता है। एक बार की बात, एक बार ऐसा हुआ, इनके दोस्त सुलेमान ये फजर की नमाज में नहीं आए। उमर इब्ने खत्ताब को फिक्र हो गई। क्या फिक्र हो गई? मेरा यार है, मेरा दोस्त है, फजर की पाबंदी करने वाला है, आज फजर में नहीं आया है। फिक्र हो गई। अल्लाह की कसम है सीधा सुलेमान के मकान पर पहुंच गए हैं। मेरा आपका ये मामला है, मुझे माफ फरमाए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं जो आंखें खोल करके मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं, फजर का एहतमाम हम करते हैं। हम जिनके लिए दिन भर कमाते हैं, हम जिनके लिए दिन भर पसीना बहाते हैं, हम जिनके लिए बेईमानी करते हैं, बेईमानी करना जायज नहीं है। हम जिनके लिए हक मारते हैं, हक मारना जायज नहीं है। हम जिनके लिए मेहनत और मशक्कत करते हैं, हम फजर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे घर में बीवी बेनमाजी है, हमारे घर में बेटा बेनमाजी है, हमारे घर में हमारी जवान बहन है, हमारे घर में हमारी जवान बेटी है। हमें इसकी फिक्र नहीं है, न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है। अगर यही हमारा बच्चा स्कूल जाने वाला अगर स्कूल न जाए, बाप हंगामा खड़ा कर देता है, बाप माँ उसका टिफिन और नाश्ता बंद कर देती है। आज मैं तुझे नाश्ता नहीं दूंगी तो स्कूल नहीं गया है। बाप फीस देना बंद कर देता है। वही बच्चा बेनमाजी है, वही बच्चा कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ा है। न बाप को फिक्र है, न माँ को फिक्र है। जानते हैं क्यों? ये बाप भी बेनमाजी है ना, ये माँ भी बेनमाजी है। बेनमाजियों का घराना है, बेनमाजियों का मकान है, इसलिए इनको फिक्र नहीं है। मैं बात अलग मौजू में जाना नहीं चाहता हूं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपने दोस्त सुलेमान के मकान पर गए और जाकर के उनकी माँ से पूछा, अम्मी जान क्या बात है, क्या बात है? सुलेमान नमाज के लिए नहीं आया।
ان کی ماں نے کہا، سلیمان کی ماں نے کہا، عمر اصل مسئلہ یہ ہے رات بھر سلیمان نماز پڑھتا رہا، تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے فجر نہیں اٹھ سکا۔ عمر ابن خطاب نے کیا کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کون سا نمازی ہے رات میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے فجر کی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ نے اسی میں خیر و برکت رکھا ہے۔ اور سنیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا، مالدار آدمی کون ہے جاننا چاہو گے؟ ارے ٹاٹا بھی نہیں ہے، برلا بھی نہیں ہے، پھلانے بھی نہیں ہے، دھماکے بھی نہیں ہے۔ رسول عربی نے کیا فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت۔ ارے میاں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض کا مقام، فرض کا درجہ وہ کتنا زیادہ ہے، وہ کسی اور موقع پر رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت، کیا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کیا نہیں ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، جاپان ہے، جزیرے عرب ہے، فلا فلا، جہاں جانے کے لیے ترستے ہو، جہاں جانے کے لیے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا اور زمین کے اندر کیا نہیں ہے، گولڈ ہے، مئیس ہے، میگنیٹ ہے، سونے ہے، چاندی ہے، زر و جواہرات ہے۔ پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ارے دنیا اور دنیا کے خزانے رکھو ایک طرف، میاں فجر کی 2 رکعت سنت لے لو، یہ سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اور قربان جائے فجر کی سنت میں کیا پڑھا جاتا ہے جانتے ہیں؟ اے مائی عائشہ کی بات سن لیجئے نا، وہ فرماتی ہے پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنی مختصر ترین یہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن سب سے بڑا مالدار ہے وہ آدمی، وہ سب سے بڑا مالدار ہے وہ آدمی، ارے اس کی مالداری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو فجر کی 2 رکعت کی پابندی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے احادیث کے اندر آیا ہے، مائی عائشہ فرماتی ہے ان النبی کان لا يدع رکعتین قبل الغداء، فجر کی جماعت سے پہلے، فجر کی جماعت سے پہلے کی جو 2 رکعت کی سنت ہے نا، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے رہے۔ ایک روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، فجر کی 2 رکعت سنت کا جتنا اہتمام کرتے تھے پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی اور نمازوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں اور بڑی جلدی میں ہوں، مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ اور نمازوں کی بنسبت فجر کی نماز کا اہتمام کرنا یہ ذرا مشکل ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ مشکل ہے اور مشکل آپ کو بھی لگ رہا ہے، لیکن نہیں، سنیے نا، جو آدمی پابند ہو جائے، جو آدمی اہتمام کرنا شروع کر دے، جس آدمی میں پابندی آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج معاملہ ایسا ہے، میٹر ایسا ہے، اگر کسی آدمی کے گھر پر فجر میں آپ چلے جاؤ وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اتنے وقت میں میرے گھر پر آ گئے ہو، اتنے وقت میں آ گئے ہو۔ اور سلف صالحین کا یہ معاملہ تھا، فجر سے پہلے طاؤس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے دوست کے مکان پر فجر کی اذان سے پہلے گئے، دیکھا دوست سو رہا ہے، کہا اللہ کی قسم ہے فجر کا وقت ہونے والا ہے اور تو سو رہا ہے، اور تو سو رہا ہے، اور میرا آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر میں آپ کے مکان پر یا آپ میرے مکان پر اگر فجر کے وقت میں آ جائیں گے، کیا پریشانی ہے؟ کتنے پیسے ہونا، چندہ ہونا کیا، خیرات ہونا کیا، کوئی مر گیا کیا، جنازہ نکل گیا، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ یہ میرا آپ کا معاملہ ہے، یہ میرا آپ کا ماحول ہے۔ صحابہ کرام کا ماحول کیسا تھا، ان کا زمانہ کیسا تھا، سنیے نا، پیارے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، ایک ہے فجر کی نماز اور ایک ہے عصر کی نماز ہے، کہا جو آدمی ان دونوں کی پابندی کرے گا، جاؤ ضمانت دی ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों कहना ये है, पैगाम ये देना चाहते, एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बशरिल मशाईना फी ज़ुल्म इलल मसाजिद, बशरिल मशाईना फी ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम यौमल क़ियामा। अरे ओ रात की तारीकी में आने वालों, रात की तारीकी में नमाज फजर के लिए आने वालों, आज आप रात की तारीकी में आ रहे हो, कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला आपको नूर अता फरमाएगा। अब तो अंधेरा भी नहीं रह गया, अब तो लाइटिंग का सिस्टम आ गया, उजाले का सिस्टम आ गया, रोशनी आ गई है। अरे उस जमाने मदीने की बात थी, अंधेरे में लोग आया करते थे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई है, अंधेरे में चल करके आने वालों, कल पुल सिरात जब पार करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोशनी अता फरमाएगा। और ये बातें पूरी जहन में रखिए और पूरा खुतबा में समेट करके अब मैं असल बात पर आ रहा हूं। इतने सारे फजाइल के बावजूद, इतने सारे मनाकिब के बावजूद जो आदमी नमाज फजर न पढ़े, फजर का एहतमाम ना करे, फजर का पाबंद ना हो, जरा सुनिए ना, अरे वो शैतान का साथी है। मुझे माफ फरमाए, वो शैतान का साथी है, वो जहन्नम को खरीद रहा है, वो अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है, वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। जानते हैं शैतान की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि फजर की नमाज खराब कर दे, फजर की नमाज खराब कर दे। और फजर की नमाज खराब करने के लिए शैतान बड़ी मेहनतें करता है, बड़ी मेहनतें करता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शैतान कामयाब है। अगर आज मुसलमानों में दीनदारी का जायजा लेना है, कौन लड़का बड़ा दीनदार है? अरे अपनी लड़कियों के लिए रिश्ते तलाश करने वालों, मस्जिदों में देखो, ये लड़के मस्जिदों में नजर आए तो ये तुम्हारी बेटियों के लायक हैं। दीनदारी कहां तलाश कर रहे हो? फजर में आकर के दीनदारी तलाश करो। आज देखो उम्मत का मामला क्या है, कितने दीनदार घराने हैं, कितने नौजवान दीनदार है ना, फजर में इनको देख लिया जाए। अगर इनकी फजर की पाबंदी है, जाओ रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुम्हारी दीनदारी की शहादत अल्लाह दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। इसलिए याद रखो, शैतान की सबसे पहली कोशिश ये होती है तुम्हारी फजर की नमाज खराब कर दे। और जानते हैं इसमें कामयाब भी है, कामयाब भी है। इसमें 5% मुसलमानों का तबका या फजर का पाबंद नहीं है। और मुझे माफ फरमाए, दो बातें कहने के बाद ही बात खत्म करूंगा। सहाबे कराम जमाने रिसालत में, अहदे रिसालत में, अहदे नबूवत में ये मिजाज और माहौल था, सोसाइटी में ये रिवाज था, जो फजर की नमाज छोड़ देता था उसे मुनाफिक समझा जाता था, मुनाफिक समझा जाता था। रसूल अरबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा सलातुन अस्क़ल अलल मुनाफिकीना मिनल फज्र वल इशा, मुनाफिकों पर यही दो नमाज तो भारी है। मुझे माफ फरमाए, प्यारे नबी की हदीस है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया फजर की नमाज और ईशा की नमाज ये मुनाफिकों पर भारी है। अगर इन्हें पता चल जाए इनमें अल्लाह ने क्या खैर रखे हैं, क्या बरकत रखे हैं, फजर में क्या खजाने हैं, फजर की क्या दौलत है ना, अरे ये घुटनों के बल चल करके आएंगे, घुटनों के बल चल करके आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम रखा। यही वजह है अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो फजर नहीं पढ़ता है वो खबीस है, खबीस है, वो गंदा है, गंदा, उसकी सोच गंदी है, वो गंदा आदमी है, वो उसकी रूह गंदी है। मेरे अल्फाज नहीं है, ये प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। और जानते हैं अल्लाह के नबी के सामने तस्करा किया गया, एक आदमी के बारे में कहा गया वो कभी फजर नहीं पढ़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ाका रजुलुन बाल शैतान फी उज़नी, अरे ये वो आदमी है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है। मुझे माफ फरमाए, आज हमारे घर में रहने वाले कितने लड़के लड़कियां हैं, माएँ बहनें हैं, अपने कानों में पेशाब करवा रही हैं, पेशाब करवा रही है। पेशाब करने वाला कौन है? कोई हैवान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, शैतान है, शैतान। इंसान के पेशाब और तहारत में कितनी बदबू होती है, शैतान कानों में पेशाब कर रहा है। अरे नौजवानों सोचो, कितने महीने हो गए तुमने फजर नहीं पढ़ी है, कितने हफ्ते गुजर गए हैं तुमने फजर नहीं पढ़ी है, अरे कितने साल
बीत गए हैं, तुमने फजर नहीं पढ़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे वो आदमी फजर छोड़ करके सोने वाला, ये अपने कान में शैतान से पेशाब करवा रहा है। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये माहौल था। अरे मर्द तो मर्द हैं, खवातीन भी आया करती थी, और उस जमाने में खवातीन के लिए ऐसा सिस्टम नहीं था, अलग से मस्जिद हो, तहारत खाने हो, पर्दे हो, नहीं था। खवातीन पीछे रहती थी, मर्द आज आगे रहते थे। माई आयशा के अल्फाज सुनो और बात मेरी खत्म कर रहा हूं। माई आयशा कहा करती थी, लक़द काना निसाउन मिनल मुमिनाति यशहदनल फज्र मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, वलम युरफना मिनल गलस। माई आयशा फरमाती है, नबी के जमाने में खवातीन फजर में आया करती थी, चादरें लपेट करके आती थी। अंधेरे की वजह से उन माँ और बहनों को कोई पहचान नहीं पाता था। आज खवातीन में वो जज्बा न रहा, उम्मत के माँ बहनों में वो शौक न रहा, वो शौक न रहा। और एक और बात कह करके बात में खत्म करता हूँ। प्यारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ मामूल ये था, आप सफर में होते थे, गज़वे में होते थे, लड़ाई में होते थे, एक शख्स को मुतय्यन कर देते थे सबको फजर के लिए उठाना, सबको फजर के लिए उठाना। एक मौका ऐसा आया, बिलाल की जिम्मेदारी आ गई, बिलाल भी सो गए, प्यारे हबीब भी सो गए, सारे सहाबा भी सो गए। जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि जब प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजर की नमाज वक्त पर अदा न हुई, नबी ने बाद में अदा किया। आज हमारा और आपका हाल ये है, जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आलात हमारे पास है, अलार्म है, मोबाइल है, घड़ी है, और इसी तरीके से सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद है। हमारी कमजोरी ये है, देर रात तक हम शॉपिंग करेंगे, देर रात तक चैटिंग करेंगे, देर रात तक सोशल मीडिया पर मस्त रहेंगे, तो बताइए फजर के लिए कैसे उठ पाएंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला सबको नमाज फजर का पाबंद बनाए। ये जुमा में नजर आने वाले नूरानी चेहरे, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ये फजर में भी आए, अल्लाह इन्हें तौफीक नसीब फरमाए। फजर की नमाज या उम्मत की कामयाबी का जरिया है, उम्मत के उरूज का राज अल्लाह ने फजर में रखा है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह सबको फजर का पाबंद बनाए। जानते हैं रसूल अरबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, एक आदमी के सर को फोड़ा जा रहा है, पत्थर से मारा जा रहा है। अल्लाह के हबीब ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये क्या मैटर है, इतना भयानक, इतनी भयानक सजा, इतनी खतरनाक सजा। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो आदमी है जो कुरान नहीं पढ़ता था और फजर की नमाज नहीं पढ़ता था। आज एक एक घंटा तकरीर करने वाले दुआत को देख लीजिए, मुबल्लिगीन को देख लीजिए, बड़े बड़े स्टेज की जीनत बनने वाले 2-2 घंटा गा गा करके लच्छी तकरीरें करेंगे, फजर में ये नहीं आते हैं। दीन की बात करने वाले, इल्म की बात करने वाले ये नजर नहीं आते। जिम्मेदारान का हाल ले लो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्टियान का हाल ले लो, इमामों का हाल ले लो, मुअज्जिनों का हाल ले लो, मुसल्लियों का हाल ले लो, मुक्तदियों का हाल ले लो। कौन है जो फजर का पाबंद है? कौन है जिसकी 40 दिन की बराबर फजर की नमाज ना छूटी हो? जाओ, नबी ने फरमाया 40 दिन लगातार फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह ने उसे निफाक से बरी कर दिया है, जहन्नम से बरी कर दिया है। अल्लाह से दुआ फरमाए पहले मेरे लिए और मैं आपके लिए दुआ फरमाता हूं, अल्लाह सबको फजर का पाबंद बनाए, अल्लाह सबको फजर की